अब दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फया अय्युहल हादिरूना रहिमकुमुल्लाह क़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीअना हबीबना मौलाना मोहब्बत सल्लल्लाहुम्मा सल्लि अला मेरे आँखों के पुतली में जलवा मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल की आईना में नक्शा के मोहम्मद का कोई जन्नत में जाएगा कोई दोज़ख में पहुंचेगा मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मददगार जिसी का रसूल खुदा हो उसे और हिम्मतों का परवाह
किया है, मदद को चले आएंगे कमली वाला। डूबते डूबते ही संभल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। मोहब्बत अल्लाहुम्मा गुलामे मोहम्मद हो क्या डर है मुझको, गुलामे में उनकी गुजारा करूंगा। अजल से परा हो मैं कदमों में उनकी, जुदाई न हर किसी गवारा करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। वला आले सय्यदना क़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। व अम्मा मन ख़ाफ़ा मक़ामा रब्बिह व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़न फ़ी किताबिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवतिश शैतानी
إنه لكم عدو مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال آخر كلمات لا إله إلا الله دخل الجنة प्यारे हाज़रीन मजलिस আমার দিনদার ইমানদার নেককার আল্লাহ ওয়ালা বাবাজিরা আমার ভাইজানেরা আলেম উলামায়ে কেরাম হাফিজে কুরআন আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা গণেরা বিশেষ করে আমাদের মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব আমাদের মুয়াজ্জিন সাহেব আল্লাহ পাকের নামাজি মুসল্লি বান্দারা পর্দার আড়ালে অবস্থিতা পর্দা নেশিনা আমাদের মা ও বোনেরা আজকের মাহফিলের একনিষ্ঠ খাদেম কর্মী আমার কমিটি ভাইজান গণেরা আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে একত্রিত করে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের দুটো কথা শুনবার মতন তৌফিক এনায়েত করেছেন তাই আমরা সকলে মিলে আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই সময়টিতে আল্লাহ পাক কিছু মানুষকে রোগ দিয়ে বিমার দিয়ে নার্সিংহোমে হসপিটালে বাড়িতে আল্লাহ শুইয়ে রেখেছেন কিছু মানুষ শয়তানে ধোঁকায় পড়ে তাসের আড্ডায় জুয়ার আড্ডায় জিনার আড্ডায় নোংরা জায়গাতেও কিছু মুসলমান বসে আছে আবার কিছু মুসলমান বর্তমান সময়ে তারা আল্লাহর ঘর বাইতুল মুকাদ্দাসকে হেফাজত করার জন্য ইহুদি বেঈমানদের কঠিন অত্যাচারের ভিতরেও পড়ে আছে রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সর্বদিক থেকে হেফাজত করে অল্প কিছু সময়ের জন্য দুনিয়ার বুকের বেহেশতের বাগানে একত্রিত করেছেন তাই আমরা সকলে মিলে আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ পবিত্র মাস যে মাসটায় আমরা এসে বসেছি মাসটা আল্লাহর কাছে বড় দামি মাস পবিত্র মাসটার নাম হলো শাবান কিছুদিন আগে আমরা যে মাসটা পার করে এসেছি সেই মাসটার নাম ছিল রজব আর সামনে আমরা যে মাসটা পাবো সেই মাসটার নাম হলো রমজান শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন যেই মাসে আল্লাহ কোরআনকে নাজিল করেছিলেন জোরে বলা যাবে না সামনে একটা মাস আমরা পাবো মাসটা সেহেরি খাবার মাস বলুন আলহামদুলিল্লাহ খুশি আপনারা রমজান পেয়ে খুশি তো জি বা আল্লাহ নবী সাহাবা হুজুরদের কাছে রোজার বর্ণনা করতে রজবের চাঁদ থেকে রজবের চাঁদ আল্লাহ রাসূল বড় খেয়াল রাখতেন কবে ওঠে
আর যেই রজবের চাঁদ উঠে যেত আল্লাহর নবী দোয়ার ভিতরে একটা দোয়া শামিল করে দিতেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ পাক, আল্লাহুম্মা বারিক লানা, আল্লাহ আপনি বরকত দেন রজবের চাঁদে এবং শাবান মাসের চাঁদে, ওয়া বাল্লিগনা রমাদান, আমাদের হায়াত গুলোকে রমজান পর্যন্ত আপনি পৌঁছে দেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এই দোয়া যেন আল্লাহ আমাদের নসিবেও যেন কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে, আল্লাহর নবীকে আমি আয়েশা দেখেছি আল্লাহ রাসূল রজবের চাঁদে কমসে কম 10টা রোজা রাখতেন। শাবান মাসের চাঁদে আমার রাসূলুল্লাহ 20টা রোজা রাখতেন। রমজানের চাঁদে আল্লাহ রাসূল 30টা রোজা রাখতেন। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকতো, আম্মা জান আয়েশা বলতেন আল্লাহর নবী শাবানটাকে 30 দিনে পূরণ করতেন। চাঁদ যদি দেখা না যেত 30 দিনে পূরণ করতেন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন 4টে মাস হলো শাহরুল্লাহ। কার মাস? আল্লাহর মাস। 4টে মাস, তার ভিতরে প্রথম মাসের নাম হলো জিলকদ, আর একটা হলো জিলহজ, আর একটা হলো মুহররম, আর একটা হলো রজব। এই 4টে কার মাস? আল্লাহর মাস। আর 8টা কার মাস? আর 8টা কার মাস? সবই আল্লাহ। তবে এই 4টে মাসে আমার রাসূল, আমার আল্লাহ কিছু জিনিসকে হারাম করেছেন। বড় সম্মানী মাস তো, যুদ্ধ জিহাদ করা, মারপিট করা, অশান্তি করা, এগুলোকে আল্লাহ এই 4টে মাসে হারাম করেছেন। হাজিরা হজের উদ্দেশ্যে বার হয় জিলকদের চাঁদে হাজিরা, আর হজ করে বাড়ি ফেরে মুহররমের চাঁদে। 3টে মাস হয়ে গেল। তাহলে কি কি হলো? জিলকদ, জিলহজ, মুহররম। আর রজবের চাঁদ এমন একটা চাঁদ, যেই চাঁদে আল্লাহ আমার নবীকে দাওয়াত করে আসমানে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের দিদার দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ রাসূল বলতেন রজবের চাঁদ আল্লাহর চাঁদ, শাবান মাসের চাঁদ আমি রাসূলুল্লাহর চাঁদ, আর রমজানের চাঁদ হলো আমার উম্মতদের চাঁদ। তোমরা যদি চাও রমজান মাসে কিছু নেকি কামাই করতে, তোমাদেরকে তৈরি হতে হবে রজবের চাঁদ থেকে। একটা মাঠে আপনি চাষ করবেন, ওই মাঠটা 7 মাস পড়ে আছে, কিছু আগাছা কুগাছা হয়েছে, বনলতা এটা ওটা, সেগুলোকে রেখে চাষ করবেন না তুলে ফেলে চাষ করবেন? তুলে ফেলে। তা রজবের চাঁদ হলো ওই ময়লা তোলার চাঁদ, তুলে ফেলার চাঁদ। জমিন পরিষ্কার হয়ে গেল কোন চাঁদে? রজবের চাঁদে। শাবান মাসের চাঁদ হলো বীজগুলো রোপণ করার চাঁদ, আর রমজানের চাঁদ হলো ফসলগুলো কেটে কেটে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চাঁদ। তাহলে রমজান মাসে নেকি কামাতে গেলে তৈরি হতে হবে কোন মাস থেকে? আছে না চলে গেছে? আমি জানি না আপনারা কতটা তৈরি হয়েছেন। রজবের চাঁদে আল্লাহ নামাজকে ফরজ করেছিলেন আমাদের জন্য। কোন ব্যক্তি যদি সেই দিকে খেয়াল করে রজবের চাঁদ থেকে যদি 1 ওয়াক্ত নামাজি হতো, তাহলে আশা করা যেত রমজান পড়তে পড়তে সে 5 ওয়াক্ত নামাজি হয়ে যেত। এখন কেউ যদি রোজার চাঁদ দেখে নামাজ পড়া শুরু করে, ও নামাজি হতে হতে রোজা শেষ। নামাজি হতে হতে রোজা শেষ। এই সমস্ত মাসে আল্লাহ বান্দাদের অফার দেয়। আমরা হায়াত পেয়েছি কম, আখরি নবীর উম্মতেরা আল্লাহর কাছে অনেক রহমত বরকত পেল। আমাদের হায়াতটাও তো আল্লাহর একটা রহমত। আল্লাহর একটা রহমত না আমাদের হায়াত? কিন্তু আমাদের হায়াত অন্য নবীর উম্মতদের তুলনায় কম না বেশি? অনেক কম, তুলনামূলক
অনেক কম। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে মাহশারে আখরি জামানার নবীর উম্মতদের নেকির পাল্লাটা হবে সবচাইতে ভারী। অন্য নবীর উম্মতদের পাল্লা এত ভারী হবে না। তার কারণ এই 12টা মাসের ভিতরে আল্লাহ যেমন কিছু রাত রেখেছে সম্মানী রাত, কিছু দিন রেখেছে সম্মানী দিন, কিছু মাস রেখেছে সম্মানী মাস। এই সমস্ত মাসে দিনে রাতে অল্প ইবাদতও করলে ইবাদতের সওয়াবের পরিমাণটা আল্লাহ পাক অনেক বেশি করে দেয়। একটু মহব্বতে বলা যাবে না? তৈরি আছেন তো আপনারা? হচ্ছে কিছু ইবাদত এই সামনেই পাবো আমরা। এই মাসের মধ্য রজনী, শাবানের কি বলি ওটাকে আমরা কি দিন বলি? নিসফুস শাবান বা লাইলাতুল মুবারাকা বা শবে বারাত। সমস্ত বান্দার গুনাহ আল্লাহ ওই রাতে মাফ করে দেয়। প্রত্যেকটা ইমানদারের গুনাহ ওই রাত্রিরে আল্লাহ মাফ করে দেন, শুধু 2 শ্রেণীর বান্দা ছাড়া। 1 নাম্বার হলো হিংসুক, যে পরের দিকে হিংসা করে, ওর গুনাহ আল্লাহ মাফ করে না। আর 2 নাম্বার যে অপরের হক মেরে রেখেছে, ওই গুনার দায়িত্ব আল্লাহ নেবে না। আপনি হেতিমের হক মেরে রেখেছেন, ভাই হয়ে ভাইয়ের হক মেরে রেখেছেন, ভাই হয়ে আপনার বোনের হক মেরে রেখেছেন, যে এই গুনার মাফের দায়িত্ব আল্লাহ পাক নেবে না। যত সময় না পর্যন্ত যার হক আপনি মেরে রেখেছেন উনি যতদিন না মাফ করে দেয়, আল্লাহ ততদিন মাফ করবেন না। এই 2 শ্রেণী ছাড়া সমস্ত বান্দার গুনাহ শবে বারাতের রাতে আল্লাহ মাফ করে দেয়। একটু মহব্বতে বলুন না। কিছু ইবাদত করতে হবে তো। কে কি বললো না বললো শুনতে গেলে হবে আমাদের? ওটা বাংলাদেশি বক্তা বেঈমান কাফিরদের রস শুনলে হবে? একটা বেঈমান ওয়াজ করতে করতে বলছে শবে বারাতের রাত্রিরে ইবাদত করার থেকে বেশ্যাখানায় যাওয়া অনেক ভালো। শুনেছেন না শোনেন না? শুনেছেন না শোনেন না? শোনেন না আপনারা? শবে বারাতের রাত্রিরে ইবাদত করার থেকে বেশ্যাখানায় যাওয়া দেখে মনে হচ্ছে আল্লাহর ফেরেশতা, দাড়ি লাল, মাথায় টুপি, শরীরে জুব্বা, মাথায় উন্না টুন্না পরে মনে হচ্ছে ফেরেশতাকে এক্ষুনি অন্য ফেরেশতারা চেগিয়ে নামিয়ে দিয়ে গেল। মুখের ভাষা দেখেছেন দাগ জালের থেকেও খারাপ। একটা কাফের এত বড় কথা বলার সাহস পেয়েছে? মুখের ভাষা দেখেছে? মানুষকে বলছে বেদাত 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 বেদাত, মানুষ গুরুত্ব দিচ্ছে না, এবার রাগে গুম সারছে। মুখের ভাষা যদি এত খারাপ হয়, অন্তরটা কত খারাপ। ওই জন্য আমি আমার দেশের বাবাজিদের করে বলি, ভাইজানদের করে বলি, তোমরা যেন বাংলাদেশি হুজুরদের ওয়াজ শুনতে যেও না, ঈমান চলে যাবে। আমাদের কিছু কিছু ছেলে দেখবেন ওসব শুনে শুনে সব নিত্য নতুন সব ডিজাইন মার্কা সব নামাজি হয়েছে। বাপ দাদু 14 পুরুষ 14 গোষ্ঠী সারা জীবন নাবির নিচে হাত বেঁধে বেঁধে নামাজ পড়ে কবরে ঢুকে গেল, তাদের 2-4টে নাতি পুতি দেখে এইখানে হাত তুলেছে। এরকম রুকু থেকে উঠে দেখি এরকম এরকম করছে, রুকু থেকে উঠে। আমরাও নামাজ পড়ি, আমরা নামাজের 2টো পায়ের মধ্যেখানে ক আঙ্গুল জায়গা ফাঁকা রাখি বেশি বেশি। আর ওদের পা দেখবেন 3 জনের জায়গা উনি একাই লেবে, 3 জনের জায়গা ওর একাই দরকার, একা নিয়ে বসে আছে। বলছে না হলে শয়তান ঢুকে যাবে। পাশে ফাঁকা থাকলে কে ঢুকে যাবে? তাহলে ইমামের তো দুপাশেই ফাঁকা, এবার কি হবে? আর কথা বলে না ইমামের। তাহলে ইমামের শয়তান যদি ধরে যায়, তোমাকে ধরার আর দরকার আছে? খুব সাবধান হবে এই সমস্ত বেঈমানদের কাছ থেকে।
হাদিস মানি, কোরআন মানি, ইমাম টিমাম মানার প্রয়োজন নাই। সেজন্য আমরা বলি আমরা শুধু মুসলমান নয়, আমরা হলাম হানাফি মুসলমান। পৃথিবীতে কোনো বাপের বেটা নিজেকে শুধু মুসলমান দাবি করতে পারবে না। কেন? দুনিয়াতে শিয়া বলে একটা দল আছে, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। দুনিয়াতে কাদিয়ানি বলে একটা দল আছে, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। দুনিয়াতে মুতাজিলা বলে একটা দল আছে, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। দুনিয়াতে জাহামিয়া বলে একটা দল আছে, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। দুনিয়াতে কাদিয়ানি বলে একটা দল আছে, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। দুনিয়াতে ওয়াহাবি বলে একটা দল আছে, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। আর আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা আমাদেরকে কি দাবি করি? আমরা মুসলমান। তাহলে শিয়ার সাথে আপনার কোনো পার্থক্য নেই তো? না, পার্থক্য নেই। চারটে শিয়া মিলে যদি একটা গরু কুরবানি দেয়, ওরা যদি একটা ভাগে খোঁজে, আপনি ওদের ভাগে যাবেন তো? চ তোদের ভাগে আমি কুরবানিটা দিই, চ। আপনাকে এক ভাগ গোশরা দিয়ে দেবে, আপনার নাম ওদের সাথে দেবেন, কাদিয়ানির সাথে দেবেন, মুতাজিলার সাথে, জাহামিয়া রুইয়া দেবেন, খারেজি ইসলাম দেবেন। দাবি করছে তো মুসলমান, মাথায় টুপি আছে, শরীরে জুব্বাও আছে, সবই আছে, মুখে দাঁড়িয়েও আছে। তাহলে আমরা শুধু মুসলমান নয়, আমরা কি মুসলমান? আমরা হানাফি মুসলমান। শুধু মুসলমান দাবি করা এটা কখনো সম্ভব নয়। আপনি যদি আমাকে বলেন যে আমি মুসলমান, আমার সন্দেহ হবে কি মার্কা আল্লাহ জানে, শিয়া মার্কা না সুন্নি মার্কা না কাদিয়ানি মার্কা, কি মার্কা। আর যখন আপনি বলে দেবেন আমি হানাফি মুসলমান, তখন পাশের লোক বুঝে যাবে এ হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার মানুষ। গাজওয়ারি করছে আহলে হাদিসরা, গাজওয়ারি করছে ওয়াহাবিরা, মানুষকে ভুল বুঝাচ্ছে। কোরআন মানি, হাদিস মানি, ইমাম মানার দরকার কিসের? কোরআন হাদিসকে আমাদের লিখে যথেষ্ট না, ইমাম কেন মানবো? ইমামে আজম আবু হানিফা কোন ইমামকে মেনেছিল? তার ইমাম কে ছিল? আমরা কেন ইমাম মানবো? ইজমা কিয়াস কেন মানবো? কথা সত্য, কিন্তু মতলব খারাপ।